はい、皆さんはバッパー翔太でございます。現在はですね、インドネシアのスラウェシ島マカーサルっていうところに来ております。スラウェシ島めちゃめちゃ言いにくいんですけど、ここスラウェシ島の山地区地帯にですね、どうも超奇妙な部族、死者と共に生活する民族、トラジャっていう人たちが住んでるみたいで、今回はですね、トラジャ民族を訪れてみたいなと思います。で、トラジャ民族はですね、すごい固有のアニミズムを信仰してて、死者をですね、ミイラ状態で保管して、生きてる人と同じようにご飯をあげたり、お水を飲ましたりして、死者と共に、生活すると。で、ある一定の期間が過ぎると、家族総出で数千万円かけて、世界一豪華な葬式とも言われる葬式を行うみたいです。他にもですね、もうめちゃめちゃ興味深いことはですね、いっぱいあるんですけど、今回はそのトラジャ族をですね、訪れてみたいなと思います。っては言ってもですね、かなり遠いです。また秘境の秘境の秘境に行かないとトラジャ族に会えないということで、今からですね、夜行バスに乗って一夜かけて、そのトラジャ族が住む、タナトラジャっていうところにね、行きたいなと思います。ということで、バモノス。はい、ということで今回なんですけど、トラジャを紹介してくれるアンドリー君です。アンドリー、nice to meet you, brother. You are Toraja too, right? I am. Okay, I'm quite excited. Yes, so let's go. Let's go. Yeah, Let's thank rock and you. roll. 片道9時間かけてやってきたのは島の南部に位置するタナトラジャ。標高 1000m 級の山々に囲まれた山岳地帯にトラジャ族は暮らしています。はい、ということで皆さん着きました。ここがですね、タナトラジャのビレッジでございます。What's the name of the village here? Salu village. Salu village? Yes, one of the 24 cultural village in Toraja tribe. Wow, that looks so amazing houses. What's the name of these houses? This one we call Alang. Alang. The father symbolized. There we can keep the rice inside after harvesting. This one keep the rice. Rice. That's Okay. Right, yeah. And then you have 1, 2, 3, 4, 5. 5. And then another one. That one is maybe might be different. Yeah, they call Tongkonan, the traditional house. Oh, Tongkonan. And the people who live there. That's right. Okay, so thank you so much for welcoming me. So what's your name? My name is Jakob. Jakob. Jakob Payung. Nice to meet you. このね、トンコランってこの全部建物、あとここライスフィールドは全部彼が所有しているところで、彼の、ファミリーはですね、7人おるらしいんですけど、この1家族に1ファミリーがこの敷地全部所有しているみたいです。ということで、このエリアではですね、約1000の、こういった場所があるみたいです。ということで、1000家族いて、each ファミリーがこんな感じで所有しているみたいです。すごくないですか？1家族でこれだけの所有地があるんですよ。はい、ということで今からですね、彼の、住む、家にですね、今回滞在するということで、中をですね、ちょっと見せてもらいたいなと思います。OK、今から入ります。家に。お、すごいな。So what's the first floor is? Balcony. For the Balcony, okay? First floor. Traditions we have, original one, will be placed for the buffalo. Oh, the first floor. Okay. Yeah. で、今回滞在する家は2階です。暗いな。おお。ここに1個ベッドがあって、で、こっちにも家があるみたいです。家が、わあ、すげえ。That's the rooms。見た感じなんですけど、外で見るより中入ったらちょっと小さいなって感じです。So, what's the house systems here? So, there is 3 rooms here, Three right? separate rooms. Yes. Okay. North for sleeping room for the family. Families, And then middle for a living room. living And rooms. southern part for the sick person place. Okay, so where dead people keep in this house. That's right. Why it's house? As every part directions we have in Toraja. North, life source. East, the life beginning. West, the funeral. And the south, the second life. Second life. Yeah. Oh, I see. So I have one question. Why like the house is kind of like looks like a boat? So there's two mainly explanations about the shape. Yeah. Firstly, based on anthropological stuff, that how the era of Austro-Polynesians come to Indonesia directly to Toraja by boat. Oh, okay. So time by time they have the shape of the boat applied
as a traditional house. I see. And the methodological stuff, it's something related to the buffalo horns, like buffalo horn. how the important buffalo in our traditions, how the sacrificial one can easily accompany the soul of this body after the funeral to go the second life. Wow. トラジャ族の信仰と生活にですね、水牛の存在は欠かせないみたいで、彼らは水牛を農耕などに用いるのではなく、一生かけて大切に育て上げ、葬儀の犠牲にするためだけに育てられるみたいです。でこの水牛もですね、この家族のお父さんが、亡くなる時に、生贄に、されるみたいです。まあそれまではキングみたいな御用達で育てられるみたいです。いやー気持ちよさそうやな。もうシャワー体まで洗ってもらってますよ。皆さん見てください。めっちゃ気持ちよさそうにしてます。でこのトラジャの社会はですね、水牛が富と例えられるみたいで、例えば負債とかがあったりして負債を返済する際には水牛を、その負債返済のために当てて、ほんま水牛とお金はイコールみたいな感じで考えられてて、水牛を返済することによって負債返済とかになってたみたいです。水牛はですね、毛の色や角の大きさなどの特徴によってランク分けされるみたいで、中でも白色で黒い斑点があり、目の青い水牛は最も希少で価値が高く、この牛はなんと日本円にして800万円の値がつくみたいです。そのため葬儀で犠牲にされる水牛のランクはその家の身分の高さを示すそうです。でトラジャの社会にはですね、なんか大きく分けて3つ階級があるみたいで、貴族とあと一般とあと奴隷っていう3段階があるみたいなんですけど、オランダの植民地時代に奴隷制度を廃止されたらしいんですけど、皆さんが思ってるこの奴隷っていう感じの奴隷はないみたいなんですけど、現代もなおこの伝統的な階級分けっていうのはまだあるみたいです。So he's which one? So he's one of the highest one. Highest one. Yeah, with the family. Yeah. Okay. そう、彼らの伝統的な食べ物をご馳走してくれるみたいです。全部自給自足で作った食べ物みたいです。Oh, you drink like that? Yeah. From In the bamboo? That's the cups! Palm wine. Palm wine! Local wine. Oh, thank you so much. Cheers! Cheers! Thank you! もう、なんか、酸っぱい匂い。Oh, very This is sour. Doesn't taste like alcohol. アルコールの味あんましない。Yeah. Nice. Good. You like? Yeah, nice. いただきます。いただきます。Selamat makan, Kak. 皆さん Enjoy your meal. 鶏肉、やっぱりこんだけオーガニックの鶏肉ってこんなやっぱり歯ごたえめちゃめちゃあるし、すごいジューシー。全然なんかスーパーとかで買う鶏肉とかとは全然違うな。So this is how we work in the rice field. Instead of having buffalo to work in the rice field, we do it manually. マニュア by ル hand. これ皆さん見てください。このね、手作業で全部米作業しております。やっぱこんだけですね、手作業でしてる味なんですよ。だからあんだけライスもうまかったし、野菜もですね、めちゃめちゃ美味しかったし、で、鶏肉もですね、今まで食べたことないぐらい美味しいフレッシュな味がしました。で、聞いた話によると、トラジャ族はですね、1913年まで、人々に知られてなくて、オランダの植民地時代にですね、オランダの宣教師が、この地に訪れて、初めてトラジャ族がこの世に存在するって発見されたみたいです。それだけですね、1913年まではですね、孤立した部族やったみたいなんですけど、この環境を見てください。皆さん、この自然、この環境で採れた食べ物だからあんだけですね、ランチがですね、美味しいんだなって、感じたんだと思います。めちゃくちゃ美味しいですから、皆さん。で、さっき聞いた話なんですけど、この田んぼの真ん中にあんな感じで穴があるんですけど、あそこには魚がいるみたいで、なんであんなところに魚を養殖してるのかって聞いたらですね、この田んぼの虫とかをですね、この魚が食べてくれるみたいです。日本とかやったらカルガモとかあるじゃないですか。その役割をこの魚たちがしてくれるみたいです。ということで、もう農薬とかも一切使わずに無農薬で育てられたライスみたいです。すごいなぁ。
はい、皆さん、これがワインらしいです。パームティー。ここからワインを取るみたいです。すごいな。ああいう感じで shaking. パームワインって作るんや。Obviously, Indonesia is quite difficult to find alcohol because the Muslim culture majority. But here it's completely different, isn't it? That's right. Yeah. More easier to find the alcohol. Here in Toraja, they don't have Muslim people. We have 15%. 15%, very less. Yeah, 65% is Christian, Mhm. 15% is Muslim, Mhm. and the rest is indigenous belief. Practically, we have the tradition, Mhm. but believe we have the Christianity. Oh, I Yes, see. トラジャ族はですね、アルクドドロと呼ばれる特別なアニミズムの信仰を持っており、亡くなった家族をミイラ状態で保管して共に生活する風習があるみたいです。なんとも不気味に聞こえるのですが、その理由を知るためとある場所に特別に案内してもらいました。今からなんですけど、彼のですね、お父さんが亡くなられたみたいで、その遺体が今保管されているということで、ちょっと見せてもらいたいなと思います。トラジャ人はですね、人が亡くなった後葬式をするまでの間はまだこの魂がこの世に残っていると信じられており、ミイラ状態で大切に保管されます。その状態を彼らは病気の状態と呼び、本当に死んだとはまだ見なされてないそうです。When he became the sick person? more than 5 years. 5 years? 5 years. 5 years, okay. 彼の孫はですね、ここで一緒に寝たりするみたいです。なんで、ほんまに生きてる人と同様にご飯を与えられて一緒に寝て会話もして生活するみたいです。So, you guys think still he's alive, right? Ya, menurut kami orang Toraja biasa dikasih makan, dikasih minum, begitulah adat Toraja. Okay. This is our tradition. はい、ということで、彼のお父さんと接してみて率直な感想なんですけど、ほんまになんか彼らの言う通りに亡くなった人と接してるような感じじゃ全然ないです。なんか感じ的にはですね、ただ単にそこに寝転がってる人と接してるようなフィーリングです。ものすごいなんか変な、今までに味わったことないようなフィーリングなんですけど、トラジャの人たちはですね、3つ世界があるって信じられてるみたいで、まず1つ目がですね、この僕たちが生きる現世で、2つ目がですね、死後の魂が生きる世界プヤっていうところで、3つ目がですね、神々が住む空中の世界タンガラギットっていう世界、この3つの世界があるって信じられてるみたいで、このトラジャの人たちはこの3つ目のタンガラギットの世界に行くことをみんな望んでるみたいで、現世からプヤに行くまでの間に葬式をしないといけないみたいなんですけど、現在ですね、彼のお父さんはその葬式を待ってる状態って、言うみたいです。ということで、葬式にはですね、莫大な費用もかかるし労力もかかるんで、現在5年、彼のお父さんはここ現世で彼の子供たちと孫と共に、生活して、プヤに行くまでの間を待っている状態みたいです。で、今来たのがですね、ここがですね、3週間後に行われる葬式の場所なんですけど、ここある全部建物はですね、葬式のためだけに建てられる建物であって、これらはですね、村の人たちがみんな協力してこれだけの建物を建てるみたいです。その日数なんと5ヶ月から3ヶ月かけてこの建物全部建てるみたいなんですけど、葬式までに。で、お金はですね、こういうような木とか買うたりするに、なんと500ミリオンインドネシアンルピアがこの葬式のためだけに建てられるみたいですね。葬式が終わるとこの建物全部取り壊されて燃やされるみたいです。なんでそれだけ、トラジャの人たちはですね、葬式に力を入れて、しかもお金もねかけてるっていう感じらしいです。さすが世界一お金がかかる葬式と言われてるだけあって、もう規模が半端ないです。For him, death and then alive is what is that for him? Karena kita It's not scary of that. Like we already going to be at the death.
and the life is like already given by God, and how we express our thanks God, and we still be humble. Everything is come, we have to face every struggle we have. He say he have to face that thing. 彼にですね、死を恐れてないのかっていう話をしてみたんですけど、彼らにとって死はですね、次のステッププヤに行くための、第一段階ステップとしか思ってないみたいで、彼らの、目標というか彼らの望みはですね、最終のタンガラギットっていう世界に行くことなんで、その一つのステップとして、死を捉えてるみたいです。なんで死を恐れてなくてですね、この世である全てのことを真っ向から受け止めるっていう意見らしいです。でこのトラジャの社会においてですね、みんな思考にあるのが死ぬために生きるっていう思考があるみたいで、そのためですね、トラジャ人にとって葬式っていうのが、彼らの人生の中で最大のイベントみたいで、その葬式のために生涯働いて貯金するというぐらい、もう葬式には、力を入れてるみたいで、明日ですね、その葬式が行われるということで、参加させてもらうんで、皆さんにも、シェアできるかなと思います。Okay, so this is the entrance of the ceremony today. Yeah, that's right. この伝統葬儀ランブルソロは6日間にわたって行われ、一日一日儀式の内容が異なります。葬儀初日、遺体は母の象徴であるトンコランから父を意味する棺桶に移され、家族に最後の別れを告げる儀式が行われます。本日は葬儀2日目、村人たちとの別れの儀式が行われる日です。So how many people is going to join today? It could be 1,000 people. 1,000 People keep coming back because they are already figure out the beginning of this funeral just about to start, and we have 24 cultural village. Every direction may come to this ceremony. でやっぱり今回の、ランブソロ、葬式もですね、この家族もこの日のために労力も使って、お金も、使ってしてきただけあって、ものすごい豪華で壮大な、葬式だなって、第一印象です。でこのトラジャの社会はですね、今お葬式にある、動物、全てですね香典として参礼者が持ってくるみたいです。ということで豚2匹の香典、水牛1匹の香典っていうね、家族によっては違うみたいなんですけど、現代の社会ではほんま考えられないこの物々交換がまだこのトラジャの世界では残ってるみたいです。So the funeral will be start after one animal, in this case buffalo, to be sacrificed. Okay. And everyone watching that the sign of the blood is a sign that converted the body into tomate, the dead person. Dead person. Yeah, Okay. the dead person. でこのトラジャの葬式ランブソロではですね、その生贄にする水牛の数が多ければ多いほどより速やかに次の世界、ポヤの世界に到着できるとされてるみたいです。ということで今からですね、水牛を生贄にする儀式が行われるみたいです。今回の葬儀では12頭の水牛が犠牲にされます。こうして犠牲にされた水牛の魂は彼女に寄り添いながら第二の世界ポヤへと旅立っていくと信じられているそうです。そう昨日ですね、家族のところに訪れて、どれだけですね水牛が大切に扱われて、で彼らの生涯をかけて水牛を育てて、今回そのランブルソロの儀式でですね生贄にされるということで、どれだけですねトレジャの人がですねこのランブソロ、この儀式にかけてるのかっていうのがよくわかりますよね。この日のためだけに生涯かけて水牛をですねもう王様のように扱って王様のように育ててしてるんで、すごい伝統ですよね。
はい、ということで皆さん今儀式が終わったんですけど、一番びっくりしたのがですね、子供がですねこの生贄の儀式目の前で見ているということで、いろんな人に聞いてみたらですね、トラジャの文化はですね文字がないということで、どうやって次世代に伝統を継承していくのかというと、子供もね目の前で、その儀式を見て、それから、次世代へどんどん伝統が継承されていくみたいです。で、一番驚いたのはですね、現在は水牛が生贄として、儀式が行われてるんですけど、一昔前までは人間が生贄として使われてたみたいで、しかもその人間は奴隷の階級の人たちが生贄に使われてたみたいです。でそのね生贄になった人間の首を切って、その首をお湯の中に入れて沸騰させて、そのスープを飲むことで儀式が行われてたみたいです。現在は水牛で水牛を解体して、その後みんなで食べるみたいなんですけど、一昔前までは皆さん人間だったらしいです。僕はですね個人的にはその部族、その民族にある伝統はすごいリスペクトの気持ちでいっぱいなんですけど、今回この光景を見てみて、で一昔前までは人間が生贄として使われてたという話を聞くとですね、一体伝統って何なんだろうって改めてですね感じさせられた今回、光景でございました。犠牲になった水牛と豚はですね、その日のうちに調理され参礼者に提供されます。すっごい複雑な気分です。生きてる豚がですね僕の目の前にいて、でその豚を食べてる僕がいます。生きてる豚を見ながら食べる豚は初めてで、でもその豚料理がですねめちゃくちゃ美味しく感じる自分、なんかすごい自分複雑な感じなんですけど、もうかなりですね美味しくいただきました。なんか命をいただくってこういうことなんだなって改めて思いましたね。How long have you been waiting for this ceremony? 6 bulan na. So she passed away 6th of November last year. Last year. Oh, Yeah. okay, so she just wait for 1 year, kind of. Yeah, kind of. Oh, okay, so depend on the family, it's different. Sometimes 5 years, 10 years. That's right. Yeah. Oh, I see. And then, how much would it cost for this whole ceremony? Kinan mo di So it's more like 800 million Indonesian rupiah for all the preparations, for all the cottages, the buffalo, and also the sacrificial animal, and the coffee and the tea. Wow. And then, how does she feel today? kinan mo di So at the moment, she is pretty happy of watching how the processions is on, and also afterward, she will really realizing she will be another world with her mother. Mother, okay, will be another world with Yes. her mother. That things covered by the happiness. Yeah, understandable. すべての儀式が終わると、参礼者たちは彼女が無事ブヤの世界へと到着するようにと願いが込められた歌を歌います。はい、ということで皆さん、乱舞ソロが終わるとですね、死者たちはですね埋葬されるんですけど、ここはスウェアっていう身分が高い人たちが、埋葬される場所みたいです。なんか埋葬される場所もこういったですね崖に穴を掘って埋葬されるパターンもあれば、洞窟の中に埋葬されるパターンもあれば、身分によっていろいろ違うみたいなんですけど、この崖の中に埋葬されるパターンは一番身分が高い人たちが埋葬されるみたいです。でこのクリフの中でもですね、このクリフが高ければ高いほどまた身分が高い人たちが埋葬されるっていうシステムみたいです。わあ、はい、ということで皆さん、フィリピンで1回来た時と同じような感じですごい神秘的なところです。でもフィリピンより、骸骨とか頭蓋骨とかがもう至るところで見れるって感じです。でこんな感じでですね、船の形をした、コフィンがですね至るところにあるってことで、この中にはですね8人の遺体が入っているってことで、家族で、入ってるみたいです。身分の低い人とか経済面に余裕がない人たちとかは、このグラウンドとかにすごい遺骨が置いてあるっていう感じです。いやーでもすごい神秘的なところで、なんかスピリチュアルなエネルギーが出てるところです。ものすごい、静かなところでもありますね。
でですね、トラジャの文化では、赤ちゃんがもし亡くなった場合は、ここにある、胎樹に埋葬されるみたいな。それはなぜかというと、この胎樹にある樹液がですね、お母さんのミルク代わりになって、で、このね、鶴あるじゃないですか。鶴がですね、お母さんが赤ちゃんを包み込んでるっていうイメージがされてるみたいで、第二の世界に行ってもすくすく育つようにという願いが込められて、このね、胎樹に赤ちゃんは埋葬されるみたいです。で、今回残念ながら来れなかったんですけど、毎年8月にですね、日本の法事みたいな感じで、この埋葬された、死者を洗い流すっていう意味も込められて、マネネっていう、伝統的な風習があるみたいなんですけど、家族によっては3年に一度、その埋葬されたこの死者をですね、お墓から取り出して、死者のですね、体を掃除して、好きだった服とか、死者が好きだった食べ物、タバコとか吸わしたりみたいな感じの儀式が8月にあるみたいです。8月はですね、このトラジャの人たちにとっては重要な時でですね、米の収穫が終えた時が8月みたいなんで、8月にそういった儀式があるみたいです。こうして迎えた葬儀最終日、棺桶が墓地へと移される日です。こんな感じでですね、死者とともにですね、棺桶に入った死者とともに村中回って田んぼの中で水かけ合ったりはしゃいだりすることによって、みんなの悲しみを解き放つっていう意味も込められてるみたいです。なんか日本でもある祭りを見てるような感覚ですね。ということで皆さん、今回ですね、5日間タナトラジャっていう場所に滞在してみてですね、初めの印象はですね、死者と共に生きるとか死のために生きる、あと生贄の儀式があるとかいう話を聞いて、野蛮なねインプレッションだったんですけど、5日間滞在してまた違うね目線で見ることによって、逆に野蛮っていうイメージから神聖っていうイメージに、変わりました。で、自分の祖先はどんなところから生まれてきているのか、自分ってどんな人なのかって知れる儀式、このランブルソロ、マネネ、その彼らの誇り高き伝統にですね、リスペクトの気持ちとですね、これからもその伝統をですね継承していってほしいなと思いました。で、自分の祖先はどんな人なのかって知ることによって、自分自身を知りアクセプトすることによって、また新たな違った世界観で生活できるんだなと、かなりですね勉強させてもらいました。で、現代社会にですね、なんか失われつつあるなんか大切なものをなんか再確認させてもらった、滞在になりました。ということで皆さん、今回はですね、インドネシアのタナトラジャという場所からでございます。動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。ということで、アディオス。